სახელმწიფო თუ არ ჩაერია ჩვენთან მორიგებაში, ჩვენ არ ავდგებით აქედან. მე თელი ჩემი ცხოვრება ვაშენებ, ვაკეთებ და დღეს მოდიხარ და მეუბნები. მე დავანგრებ იმიტომ რომ მე შევიძინე საბადო. ვინ მოხსა თქვენ ამის უფლება ვეუბნები რომ მინგრევ ამ ჩემ ნაძვალებს. These women are blocking the entrance of a mine, where Georgian Manganese, the largest employer in the oil-rich city of Chiatura, extracts manganese. They have been sitting in this tent for 2 weeks. After decades of drilling and digging, residents of Shukruti, a village located on the edge of the Chiatura municipality, say that the ground beneath their feet has started to shift, damaging up to 300 houses. Some have collapsed. The villagers have demanded that Georgian Manganese compensate them for the damages. They have blockaded the entrances to the majority of mines owned by the company. The village has many damaged houses, and local residents are eager to show us the cracks in the walls, which they say began to appear 3 years ago. They are confident that the damage is a direct consequence of Georgian Manganese's mining activities in the area. სახს უკან კუთხე გამოსვლილია და ქვა ისევე სადაც გამოსვიდა კუთხე იქავდა ყრია. ვიფიქრეთ მე რაღაცა ყია ახეთ გადმოვიდოდით რაღაცა ყია საცხოვრებლად. მეორე დამხმარე ნაგებობა ქონა, გავაკეთეთ ყველაფერი, მაგრამ აზრი 2 წელიწადში კუთხე გამოძრა. ყოიასი გადაწყდა. გვიძახიან კომუნისტების პერიოდში დამუშავებული არის, კომუნისტების პერიოდში დამუშავებული, რატომ შარშან გადაწყდა, შარშანზე გადაწყდეს ეს რაღაცა ქვია. 2 წელს გაყვანილი გაზგაყანელობა არის განაცხადი. სტოიკები რო ეყედა გაზის ტრუბებს. სტოლბა სად იდგა, დენის სტოლბა, იმისი სტოლბა სად ეყედა. როგორ არის საქაურობა და გადახედეთ და ვიღო აი სახში აღარ შემაშორებო მაგიდა და ვოდე მე ყოველ გამად მე შენია არ დემენგრეს თავზე საწევიდე ხიბობენ და ვანაღავენ ასე ამ ვიძახის ვატყვი არ მოვდივარ არა მამაჩემ ეხანა არ დამოწევი მამაჩემ ამ ქვედა ხო დეიზღდა ზეიდან გრევას მაშინ მაგრამ ქვეიდან ვანგრევე 3-4 წელია რაც დეიზღო რაღაც ჩამოვიდნენ ესენი მის მერე დეიზღო ამათ რაღაცა ქვია დენ ხსახლები როგორ დგავს ფაყიდო აი ეს მული რასაც ჩვენ უყურებთ ჰაერში რომ არის გაკეთებული აი ეს მდგომარეობაში რომ იბარებოდა ეს ადგილი ამ დროს იცის ქვეშ იყო მაგრამ აი ამ მდგომარეობაში ეხლა უკვე ზემოდან დარჩა იმ დონეზე ჩავარდა მიწა დაგვანებო რა კომპანია თავი თუ არაფერი გვაძლევენ თუ არაფერი მასშტაბია შეგვაშონ დაგვანებო თავი ეს მიცვალებულები მაინც დაგვიყონა ჩვენ ადგილზე არ მინდა არც ფული მინდა ბაგათ არც სული და არა მე მიაყანა მიწაფლავე და აღარ მინდა მესწეს მამიწყვიდეს და გამემარხოს მეორე მესამე და მეოთხედ ალბათ Georgian Manganese is one of the largest employers in Georgia, with as many as 6,000 employees. The company acquired a 40-year mining license for the city in 2006. Since Georgian Manganese began operating, Chiatura miners have complained about tough labor conditions and a hazardous working environment. Many miners have died in preventable accidents. The residents of Chiatura have found themselves between a rock and a hard place, as they constantly have to protest against the company that is also the town's biggest employer and the engine of the local economy. The protest in Shukruti began 6 months ago, but residents still haven't been able to reach an agreement with the company. Georgian Manganese says they are not responsible for the damage sustained by houses in the village.
In a statement published on 18th February, the company said that they have not been mining immediately beneath the village and that there are abandoned mines located directly below the village from the Soviet period. To support their claim, Georgian Manganese hired a research group called the Center for Engineering Studies to examine the problem. The research group supposedly discovered that damage to houses was not a result of mining by Georgian Manganese, but rather the result of mining carried out underneath the village several decades earlier. რომ მუნიციპალიტეტში იყოს სიმშვიდე მოსახლეობა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ჩემით განაგზომილებს გახლავთ, იყოს დაკმაყოფილებული. ამიტომ ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ ხელახლა კომუნისტურ გამონამუშევარს გადავამუშავებთ. უკვე კომპანიას შეექმნებოდა იმისი ფორმალური საფუძველით, ფაქტობრივი გარემოებაც, რომ ჩემი მიტანებული იქნებოდა უკვე ზიანი ამ შემთხვევაში, ხო? და ჩვენ მათ კომპენსაციის სახით გავუკეთებთ შეთავაზებას. ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ჩვენ შევთავაზეთ ალტერნატიული ადგილების საცხოვრებელი პარტები Chiaturაში, ჩვენ შევთავაზეთ მშენებლობა, ჩვენ შევთავაზეთ საკომპენსაციო თანხა, თუმცა ამ ყველაფერზე მივიღეთ უარი. Meanwhile, residents of Shukruti say they won't allow the mines to reopen until Georgian Manganese signs a written agreement pledging to compensate them. They have demanded the government intervene as a mediator because they don't want to receive any quote-unquote false promises from the company. This has happened in the past, they say. 5 სექტემბრიდან 5 თვის მანძილზე მიდიოდა კომპანია Georgian Manganese-თან მოლაპარაკება. ამ 5 თვის მანძილზე ჩვენ წავედით უამრავ დათმობაზე, მივეცით მაღაროდან ნედლეულის გამოტანის საშუალება, აგერ ეს რაც არის გამოტანილი, ეს ნახევარი დღის ნამუშევარია და ესეთი რაოდენობით გამოაქვთ ბოლო 3 წელიწადია მადანი ყოველდღიურად მოიპოვეს Georgian Manganese და იმას გაიძახის, რომ აქ აგერ 100 მეტრში ჩვენი სახლებია და გაიძახს, რომ იქ არა ვარ და როგორ შეიძლება მე თქვენ განგრევდეთ, გაზიანებდეთ. Georgi Neparidze also said that Georgian Manganese appealed against the villagers in the court, demanding compensation from them for the losses the company incurred due to the blockades. 6 თვე არის რაც მიმდინარეობს ეს აქცია. ამ 6 თვის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ ვისხედით მოლაპარაკებაზე, მაგრამ ეს ყველა უშედეგოდ ჩაიარა. დღესდღეობით მოსახლეობა არის ძალიან ნაწყენი. ჩვენზე საჩივარი შეიტანეს, რომ ჩვენ თურმე 9 მილიონის ზარალს ვაძლევთ Georgian Georgian Manganese confirmed to OC Media that they had indeed appealed against the protesters in court. However, they said they withdrew the appeal because it would be immoral to undertake legal proceedings against them while trying to negotiate. ამ საჩივრის მოთხოვნა იყო ერთადერთი, ეს იყო სამუშაო ადგილებზე ჩვენი თანამშრომლების დაშვების უფლება. ზარალის კომპენსაციას არ ითხოვდით. იცით რა არის? მან თუ შესაძლოა მან იყო დაფიქსირებული ზარალი. რომ კომპანია დადგება ამდენი ზარალი. ანუ აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ მე ზარალი ვიღაცის მომეთხოვა. 9 მილიონზე იყო ეს შეგვიძლია გამოგას. კომპანია კარგავდა, კომპანია მზად არის. ყველა იმ კანონით მიმართავს, ყველა იმ კანონით გათვალისწინებულ ქმედებას, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიანობის აღდგენას არა მხოლოდ სამწრივად, არამედ ყველა მონაწილე მხარისათვის. მათ შორის კომპანიისათვის, რომელსაც გააჩნია უფლება, რომ იმუშაოს და მოიპოვოს სიახლე. We asked the press service of Georgian Manganese to clarify what exactly had the company demanded from the court. Company spokesperson Akaki Gogichaishvili said they had indeed demanded compensation, but withdrew the request because of how negatively it was perceived among the villagers. ამაში გვინდა ჩვენ სახელმწიფოს გვერდში დგომა, რომ პირადად მარტო ვერ ვერევით. მე მომივიდა შეკამათება ბატონ ლომინაძესთან იმას და მითხრა მიჩივლო, ვერ გიჩივლო მე ვუთხრა. იმიტომ რომ არც გავლენა მაქვს მე უბრალო გილეხი ვარ და არც ფული. რომ ვაჯობოთ 99% სახლების ყველა დაზიანებული არის. და არის სახლები, რომელშიც საერთოდ ცხოვრება აღარ შეიძლება. დანგრეულია. ჩვენ სხვას რას ვიცხოთ, ჩვენ გვინდა ზარალის ანაზღაურება მოხდონ. მე შემდეგ დაიწყო მუშაობა და იმუშაონ, როგორც უნდა ისე მოიქცონ და გამოიღონ იმ დარჩენილი მადანი რაც არის, მაგრამ ანაზღაურება უნდა ხავს. საცხოვრებელი ხო უნდა ქონდეს, კაცი დანგრეულია, დღეს თუ ხვალ სახლი დაანგრევა თავზე ხო უნდა იცხოვროს, რაღაცა ხო უნდა მიცე. კომპენსაცია რო გაისტორიოს,
გლეხი მთელი ცხოვრება, მთელი წლები მაღაროში იმუშავა, 99% მაღაროში მუშაობს. მე პირადად 45 წლის სტაჟი მაქვს. მთელი ცხოვრება ვწვალობ. ხელფასზე ვარ და ლუკმაპურის ფული მაქვს, პატარა სახლი მოვფოხე და იმასაც ვინგრე მგავს. საღატევიდი ახლა 65 წლის კაცი ვარ, პენსიონერი კაცი, მუშაობ და ვწვალობ და არაფერი მაქვს და ჩემი ხნის კაცი ახლა ახალ ცხოვრებას რომ გამიშვასადმე რა შევხვნი და გავაკეთებ. ამიტომ ვიცხოვ ჩემი სახლი და დამაზიანე მომეც ანაზღაურებაგან. შესაბამისი რაც მეკუთვნის მე.